एथर आमे शिवपुराण श्रवणर विधि और श्रोतांग पालनीय नियम जानिबा। सौनक कहउचंती महाप्राज्ञ व्यास शिष्य सुत आपनकु नमस्कार। आपण धन्य और शिव भक्तंग मध्यरे श्रेष्ठ। आपणक महान गुणग्राम वर्णना करिवार योग्य। एबे आपण शिवपुराण श्रवणर विधि विषय कहतु जहा फल समस्त श्रोतांकु उत्तम फल प्राप्ति हो। तेणु सौनक ऋषि व्यास शिष्य सुतंकु कहउचंती। सुत कहले हे मुनि सौनक एबे मु तुमको पूर्ण फल प्राप्ति निमंते शिवपुराण श्रवणर विधि कहूची। जजमान प्रथमे कोनसी ज्योतिषी को डाकी दान और मानरे संतुष्ट करिवे। प्रथमे शिवपुराणर नियम होची कोनसी ज्योतिषी को डाकिबे आ कोनसी दान देबे आ तांको यथा सम्मान देबे, तांको संतुष्ट करिवे एवं निजर सहयोगी बंधु वर्गक मेଳରେ निर्विघ्न कथा समाप्ति निमंते विशुद्ध मुहूर्त स्थिर कराइबे। तेणु निजर सहयोगी बंधु वर्गक मेଳରେ निर्विघ्न कथा समाप्ति तांकर बंधु बांधव को डाकिकरी केमती कथा निर्विघ्न शेष हबो से कथा बसिकी आरंभ से कथा बेसी विचार करिवे आउ विशुद्ध मुहूर्त स्थिर हबो केउ समय रे शिवपुराण पाठ करबा उचित। तापरे नाना स्थान रे एही संदेश प्रचार कर देबे जे हमर अमुक स्थान रे शिवपुराण श्रवणर आयोजन होछि। एही स्थान रे हम शिवपुराण चलछि। तेणु आपण माने आसीबा हेबे। दया करी समस्त कल्याणेच्छु लोके ता श्रवण करबाकू सेठारे उपस्थित होंतु। दया करी जो माने श्रवण करिया पे चाहउचंती से माने एठी उपस्थित रुहंतु। अनेक लोक भगवान श्रीहरिଙ୍କ चरित्र श्रवण बहुत दूर रे अछंती। केतक स्त्री शूद्रादि शिवଙ୍କ कथा कीर्तन रु वंचित अछंती। तेणु अनेक लोक भगवान श्री हरिଙ୍କ चरित्र भी सुनि नाहंती। आउ केतक स्त्री आउ जो शूद्र लोक माने से माने मध्ये शिवଙ୍କ कथारु वंचित अछंती। से समस्त को जेपरे सूचना मिल परिबो सेपरि गोटे व्यवस्था करिवे। दूर दूरांतरे जो शिव भक्त माने थिबे अथवा शिव कथा श्रवण कीर्तन प्रति जो माने उत्सुक थिबे से मानकु आदर पूर्वक डाकिबा उचित। तेणु दूर दूरांतरे जो शिव भक्त माने अथवा शिव भक्त माने श्रवण कीर्तन करथिबे से माने जेंथरे उत्सुक थिबे से मानकु आदर पूर्वक डाकिबा उचित एवं समागत लोक मानकु सब दृष्टि रु आदर जो माने सब सेटिके आसीथिबे समस्त को सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक तांको सत्कार करबा आवश्यक। एठी 2-3 फल मु जेठी छाडिची कारण एठी सब कलर पिक्चर सब अछि। महादेवଙ୍କର सती पार्वतीଙ୍କର महादेव और पार्वती बाहागर दृश्य आउ शिव पार्वती ये सब अछि। गणेश कार्तिकेयଙ୍କର कथा ये सब एठी रहिछि। तेणु एठी जो माने शिव पुराण पाठ करिया पे आग्रही से माने आग प्रथमे ज्योतिष डाकिबे घर को तांको उपयुक्त सत्कार करेइबे आउ तांको उपयुक्त सम्मान करेइबे आउ तांको शिवपुराण केउ समय रे हबो तांको ए कथा पछारी बुझिबे। आउ विशुद्ध जेतळे विशुद्ध मुहूर्त ठीक हे जिवो सेतळे निज बंधु बांधव को निज परिवार वर्ग आउ जेतळे अन्य मानकु समस्त को कहिबे जे एठी शिवपुराण ए जगह रे शिवपुराण ए जगह रे हमर अनुष्ठित होछि। आपण माने जे सुनिबे से माने एठी आसीबे। एमती कोन बहुत लोक अछंती जो माने हरिचरित्र सुनि पाउनांती। बहुत शूद्र आदि लोक स्त्री लोक माने अछंती भी से माने सुनि पाउनांती महादेवଙ୍କ कथा से माने मध्ये सेठिके आसीबा दरकार। आ समस्त आसीला परे से मानको उपयुक्त सत्कार आदर करबा आवश्यक। शिव मंदिर रे तीर्थरे वन प्रांतरे अथवा घरे शिव पुराण कथा सुनिबा पई उत्तम स्थान निर्माण करबा उचित। केउ केउ जगह रे शिव मंदिर रे करि परिबे, तीर्थ क्षेत्र रे करि परिबे, वन प्रांत रे वन रे बा जंगल रे करि परिबे, घरे शिव पुराण कथा करि परिबे। एई मान एई स्थान मानकरे एठी शिव पुराण कथा पढि परिबे। उच्च स्थान रे कथा मंडप निर्माण करी ताहाकू कदली स्तंभ रे सुशोभित करिवे। उच्च स्थान रे गोटे मंडप करिवे, कथा मंडप गोटे तयारी करिवे आ सेथिरे फूल फल इत्यादि कदली स्तंभ रे सुशोभित करिवे। चतुर्दिग कदली स्तंभ रे पोतिबे आ एहाकू चतुर्दिगरु फूल फल एवं चांदुआ आदि रे अलंकृत करिवे, सजेइबे। फूल फल आ चांदुआ रे सजेइबे और ध्वजा पताका इत्यादि रे सजाई सुंदर तथा शोभावान करदेबे। पताका लगे देबे, पताका लगेकी सुंदर शोभा
करेंगे। भगवान शिव प्रति उत्तम भक्ति हेबा अत्यंत वांछनीय। अर्थात सेठी गोटे भक्तिमय परिवेश सृष्टि करेंगे। भगवान शिव प्रति उत्तम भक्ति हेबा निहाती आवश्यक, कारण भक्ति ही समस्त प्रकार आनंद विधान करे। भक्ति ही सब प्रकार आनंद दिए। आ परमात्मा शिवंक पाई दिव्य आसन टिके रखिबे एवं कथावाचकंक पाई मध्य एपरि गोटे उत्तम आसन प्रस्तुत करिवे। परमात्मा कौन करिवे? परमात्मा शिवंक पाई दिव्य आसन टिके रखिबे। महादेवंकर गोटे फोटो हो मूर्ति हो महादेवंकर रखिबे। आ कथावाचक जो माने कथा कहिबे, जे कथा कहिबे बा प्रवचन देबे सेमानक पाई गोटे उत्तम आसन प्रस्तुत करिवे, जहा तांको पाई सुखकर हबो, जोटा तांको पाई भल रहइबो। मुने नियम पूर्वक कथा श्रवणकारी श्रोतांक पाई मध्य सुंदर स्थानर व्यवस्था करबा आवश्यक। तेणु हे मुनि जहाँ भी नियम आमर अच्छी नियम पालन करने श्रवणकारी मानकर श्रोता मानकर एक सुंदर व्यवस्था स्थानर व्यवस्था कर एक सुंदर स्थानर व्यवस्था करदेवा आवश्यक। अन्य श्रोतांक पाई साधारण स्थान रखिबे, जहां मुख निश्रुत बाणी देहधारी कामधेनु परी अभिष्ट प्रदायी होइଥାଏ। अन्य श्रोता माने जे तांको पाई साधारण स्थान रखिबे, जो माने प्रवचन देबे, जो कथावाचक प्रवचन देबे सेमानक पाई सुंदर आसन व्यवस्था करिवे। प्रभु महादेवंकर एक सुंदर फोटो बा गोटे मूर्ति सेठी रखिबे, आउ जो माने सुनिबे तांको पाई मध्य आसन रखिबे। आउ जहां मुख निश्रुत बाणी देहधारी जहां मुख निश्रुत बाणी जहां मुखरू से महादेवंकर कथा बाहर कामधेनु परी अभिष्ट फलदायी होता है। कामधेनु आमर कौन? कामधेनु होती गोटे गाय, जोटा कि स्वर्ग आमर जिते समुद्र मंथन होता कामधेनु गाय सेठारु बाहर थिला। तेणु कामधेनु गाय को जहाँ मागिले से दिए। तेणु अर्थात आपण जहाँ भी मनस्कामना करेंगे यही शिव पुराण पढ़िबा द्वारा आपनकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होता है। सेपरी पुराण बेता विद्वान वक्ता प्रति कदापि तुच्छ बुद्धि करने उचित नुहे। अर्थात जो माने पुराण पढ़ुचंती, जो माने विद्वान वक्ता अछंती, जो माने पुराण कथा कहउचंती तांको केबे भी तुच्छ बोली मने करिबेनी, खराब बोली कहिबेनी। संसार रे जन्म तथा गुण आधारे अनेक गुरु मिली पारिबे। अर्थात संसार रे जे जन्म होइची आ तांको गुण आधारे बहुत व्यक्ति मिली पारिबे, किंतु सेमानक मध्यरे पुराणर ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु रूपे गण्य होती। आ सेई माने जो माने अछंती सेठी संसार रे बहुत लोक मिली पारिबे, विद्वान मिली पारिबे, धार्मिक लोक मिली पारिबे, बहुत भलो भलो लोक मिली पारिबे, आ बहुत भलो गुण आधार रे व्यक्ति मिली पारिबे, किंतु सेमानक मध्यरे सेही व्यक्ति मिली पारिबेनी जे परम गुरु रूप गणा होती पुराणर ज्ञाता, जो माने पुराण को जानती। विद्वान जी से पुराण कथावाचक जो माने प्रवचन दियंती सेमाने बहुत कम थांती। विद्वान ही परम गुरु रूपे गण्य एई माने परम गुरु रूपे गणा होती। पुराण बेता वक्ता पवित्र दक्ष शांत ईर्षा दोषरु मुक्त। तेणु पुराण बेता जी से पुराण बेता जो माने पुराण वक्ता जो माने पुराण पढ़ती से पवित्र होती, दक्ष थांती, शांत थांती, ईर्षा दोषरु मुक्त होता। ईर्षा क्या प्रति ईर्षा करती, साधु आउ दयालु होता। तेणु यही माने ही पुराण पढ़ाई मुख्य योग्य होता। एपरी प्रवचन कुशल विद्वान ही यही पुण्यमय कथा को प्रवचन करें। तो यही भली गुण जहाँ पाखे अच्छी क्यों क्यों गुण जी पवित्र हो, जी दक्ष हो, जी शांत, जी ईर्षाल प्रकृति नथिबो, जी मुक्त थी, जी साधु आउ जी दयालु होइथिबो, सेई माने ही यही पुण्यमय प्रवचन दे पारिबे, पुण्यमय कथा कहि पारिबे। सूर्योदय आरंभ करी 3:30 प्रहर पर्यंत शिव पुराण कथा उत्तम रीति कहवा उचित। सूर्योदय जो आरंभ हम से सूर्योदय आरंभ करी 3:30 प्रहर अर्थात पूरा 2 पहर पर्यंत शिव पुराण कथा आलोचना करवा, शिव पुराण पढ़ा आवश्यक। मध्याह्न काल 2 घड़ी विराम देवे, जहाँ फल लोके मलमूत्र विसर्जन निमंते अवसर पाई। मध्याह्न समय किछि समय विरत रखिबे। अर्थात केउ लोकर कौन काम थी, कौन सी किए मलमूत्र त्याग करिया जाई परिबो,
से समय किसी समय रखिए। तेणु सूर्योदय आरंभ करेंगे द्विपहर पर्यंत, द्विपहर रु 2 घंटा विराम रखिए, स्थगित रखिए पढ़ा आ जो जहाँफल कि जो माने श्रोता माने अति आवश्यक कर्म गुड़िक करके आसिबे। व्याख्यान आरंभर दिनक पूर्व जेतेबेले पाठ आमर जेतेबेले शिव पुराण आरंभ हबो व्याख्या करा हबो तार दिनक पूर्व व्रत ग्रहण निमंते वक्ता खौर कर्म संपन्न करदेबे। जेतेबेले ए सब जिंस जेतेबेले पुराण पाठ आरंभ हबो तार गोटे दिन आगु व्रत ग्रहण करबा निमंते याकू व्रत करबा निमंते अर्थात आमे पुराण पाठ करू व्रत ग्रहण करबा निमंते जे वक्ता थिबे जे प्रवचक थिबे से खौर कर्म संपन्न करबा अर्थात क्षीर हेजिबे। कथा जेते दिन चलिबो से पर्यंत प्रातः काल रे संक्षेप रे नित्य कर्म संपन्न करबा उचित। जेते दिन कथा चलिबो सेते पर्यंत प्रातः काल रे अर्थात सकाळ रे संक्षेप रे खूब कम रे नित्य कर्म संपन्न कर देबा उचित। आ वक्तांक पाखरे सहायक रूप रे आउ जणे सेही परि वक्ता मध्ये रहिबा बांछनीय। वक्तांक पाखरे आउ जणे वक्ता रहिबा निहाती आवश्यक। से मध्य समस्त प्रकार संशय निवृत्ति निमंते लोकों को बुझाई देवा निमंते योग्य होइतिबा उचित। अर्थात जदि वक्तांक पाखरे आउ जणे वक्ता रहिबे ताहले जो लोक माने कोनोसी शब्द कोनोसी अक्षर बुझी परनांती सेमानको से वक्ता बुझाई देवा उचित। पुराण कथारे जेपरी गोटे विघ्न न आसिबो सेथिपाई गणेशଙ୍କୁ पूजा करिवे। प्रथमे जेतेबेले पुराण आरंभ हबो सेतेबेले गणेशଙ୍କୁ गजाननଙ୍କୁ पूजा करी आरंभ करिवे। कथार स्वामी शिवଙ୍କୁ ए शिव पुराणर मुख्य स्वामी जे शिव एवं विशेष करी शिव पुराण ग्रंथ को भक्ति भाव पूजा करिवे। एही ग्रंथ को शिव पुराण ग्रंथ को भक्ति भाव पूजा करिवे एवं महादेव को भक्ति सहित मन पकेबा भक्ति सहित पूजा करिवे। तापरे शुद्धि श्रोता कायिक और मानसिक भाव में शुद्ध और प्रसन्न चित्त होई आदर रे शिव पुराण कथा सुनिबे। तापरे शुद्धि श्रोता जे सेठी शुद्ध होई सुनुथिबे कायिक और मानसिक कायिक मध्ये शारीरिक स्तर रे आ मानसिक स्तर रे मन मध्ये रे शुद्ध रहिबा दरकार। आ प्रसन्न चित्त अति खुशी होई आदर रे शिव पुराण कथा सुनिबे। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार कर्म रे विभ्रांत थिबे, कामादि षड्विकार रे ग्रस्त होइथिबे, स्त्री प्रति आसक्त होइथिबे एवं पाषाण्डतापूर्ण कथा कहथिबे सेमाने पुण्यर भागी होती नाही। जो वक्ता श्रोता मध्य रे षड्विकार ग्रस्त थिबो, षड्विकार अर्थ 6टा आसक्ति बा 6टा विकार मनुष्य शरीर रे थाए, जेमति काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य। ए होची 6टा विकार। स्त्री प्रति जे आसक्त थिबो, पाषाण्डतापूर्ण मूर्ख होइथिबो, मूर्खंक भଳି कथा कहउथिबो आ सेमाने केबे मध्य ए कथार भागी ए कथारे जहा पुण्य मिले ताहार भागी से माने हेई पारंतिनी। जो माने लौकिक चिंता तथा धन गृह पुत्रादि चिंता छाड़ी कथारे मन दियंती, जो माने लौकिक माने लोक मानक कथा निज लोकंक कथा चिंता छाड़ती, धन चिंता गृह चिंता मोर धन केते कौन अच्छी मो घरे हेले कौन होउथबो मो पुओ झियो कौन करूथिबे ए सब चिंता छाड़ी जहा जे ए कथार मन दिए से भली शुद्ध बुद्धि लोकंकु उत्तम फल मिलि थाए। तेणु जेतेबेले शिव पुराण आरंभ हबो सेतेबेले आपण ए समस्त कथारु विरत होई ए सब कथा सुनिबे। जे श्रोता माने श्रद्धा और भक्ति रे सहित युक्त होइथांती, अन्य कर्म रे मन दियंती नाही, मौन पवित्र एवं उद्वेग शून्य होइथांती सेमाने ही पुण्यर भागी होइथांती। अर्थात जो माने मौन रुहंती, चुप रुहंती, पवित्र शुद्ध रुहंती, उद्वेग शून्य मन भितरे कोनोसी प्रकार उद्वेग न थाए, कोनोसी प्रकार भय किबा चंचलता न थाए सेमाने एही पुण्यर भागी होइथांती। सुत कहउचंती सौनक एबे शिव पुराण श्रवणर व्रत ग्रहण करिथिबा व्यक्ति पई जेउ सब नियम रहिछि ताहा भक्ति पूर्वक सुन। तेनु सौनक सुत कोन कहउचंती सौनक ऋषि को कहउचंती हे सौनक शिव पुराण पई जहा भी भक्ति रहिछि जहा भी व्रत धारणर नियम रहिछि एथरा सब मन देकी सुन।
ତାହା ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ଶୁଣ। ନିୟମ ପୂର୍ବକ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ନିୟମ ପୂର୍ବକ ଏହି କଥାକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ତାହେଲେ ଆମର ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କଥା ଶ୍ରବଣର ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି, ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏ କଥା ଶୁଣିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ମୁନେ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ବକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିବେ ଆଗ ବକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବେ। ଯେଉଁମାନେ ନିୟମ ପୂର୍ବକ କଥା ଶୁଣିବେ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନିୟମରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ନିୟମ ପୂର୍ବକ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟରେ ରହିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ସେ ସମୟରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଭୂମି ଉପରେ ଶୋଇବେ, ପତ୍ରରେ ଖାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ କଥା ସମାପ୍ତି ପରେ ହିଁ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥ ଏଇ ଶିବ ପୁରାଣ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ କରିକି ଶୁଣନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଶିବ ପୁରାଣ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରଖିବେ, ଆଉ ଭୂମି ଉପରେ ଶୋଇବେ, ପତ୍ରରେ ଖାଇବେ, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ କଥା ସମାପ୍ତି ପରେ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଇବେ। ଯାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବ ସେ ପୁରାଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବାସ କରି ଶୁଦ୍ଧତା ପୂର୍ବକ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଏହି ଉତ୍ତମ ଶିବ ପୁରାଣ ଶ୍ରବଣ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବ, ଯିଏ ରହିପାରିବ ସେ ଉପବାସ କରି ପୁରା ଶିବ ପୁରାଣ ସରିଲା ପରେ ଯାଇ ଖାଇବ, ଉପବାସକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବ। ଶୁଦ୍ଧତା ପୂର୍ବକ ସେମାନେ କରିପାରିବେ, ଯୋଉମାନେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ଉପବାସ କରିକି କରିପାରିବେ। କଥା ଶ୍ରବଣର ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନରେ ଥରେ ମାତ୍ର ହବିଷାନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଦିନରେ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ହବିଷାନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ କଥା ଶ୍ରବଣର ନିୟମ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ କଲେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣର ନିୟମ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ସେହିପରି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଉଚିତ। ଗରିଷ୍ଠ ଅନ୍ନ, ଡାଲି, ପୋଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ, ଶିମ୍ବ, ମସୁର, ଭାବ ଦୂଷିତ ତଥା ବାସି ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରି କଦାପି କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୋଉ ଜିନିଷ ଖାଇବନି? ଗରିଷ୍ଠ ଅନ୍ନ, ଡାଲି, ପୋଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ, ଶିମ୍ବ, ମସୁର ଏସବୁ ଜିନିଷ କେବେ ବି ଖାଇବନି। ବାସି ଆଉ ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବନି। କଥା ଶ୍ରବଣ ପାଇଁ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶ୍ରୋତା ପିଆଜ, ରସୁଣ, ହେଙ୍ଗୁ, ଗାଜର, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଆମିଷ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବର୍ଜନ କରିବେ। ଯୋଉମାନେ ଏଇ କଥା ଶୁଣିବେ ସେମାନେ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ହେଙ୍ଗୁ, ଗାଜର, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଆମିଷ ଶ୍ରେଣୀଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଆମିଷ ଶ୍ରେଣୀ ଯୋଉମାନେ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ବା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ସେ କାମ, କ୍ରୋଧାଦି, ଷଡ଼୍ବିକାର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିନ୍ଦା ତଥା ପତିବ୍ରତା ଓ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ନିନ୍ଦାକୁ ବର୍ଜନ କରିବେ। ସେ କାମ, କ୍ରୋଧାଦି, ଷଡ଼୍ବିକାର, କାମ, କ୍ରୋଧ ଇତ୍ୟାଦି ଷଡ଼୍ବିକାର, 6ଟି ଯାକ ବିକାରରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିନ୍ଦା କରିବେନି, ପତିବ୍ରତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେନି, ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ନିନ୍ଦାକୁ ମଧ୍ୟ ବିସର୍ଜନ କରିବେ। ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ନିନ୍ଦା କରିବେନି। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସତ୍ୟ, ଶୌଚ, ଦୟା, ମୌନ, ସରଳତା, ବିନୟ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଉଦାରତା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣକୁ ଆଦର ଦେବେ। ସେ କଣ କରିବେ? ସତ୍ୟରେ ରହିବେ, ଶୌଚ ବା ପରିଷ୍କାର ରହିବେ, ଦୟା ରଖିବେ ମନରେ, ମୌନ ଚୁପ୍ ରହିବେ, ସରଳତା ରଖିବେ, ବିନୟ ରହିବେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଉଦାରତା ହୃଦୟର ସହିତ ଉଦାର ଭାବ ରଖିବେ। ଏସବୁ ଗୁଣକୁ ଆଦରିକି ଶିବ ପୁରାଣ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଶ୍ରୋତା ନିଷ୍କାମ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ବା ସକାମ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ସେ ନିୟମ ପୂର୍ବକ କଥା ଶୁଣିବେ। ନିଷ୍କାମ ହୁଅନ୍ତୁ ଶ୍ରୋତା, ନିଷ୍କାମ ନିଜ ମନ ଭିତରେ କାମ୍ୟ ଭାବ କିଛି ରଖିଥାନ୍ତୁ ବା କାମ୍ୟ ଭାବ ନ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିୟମ ପୂର୍ବକ କଥା ଶୁଣିବେ। ସକାମ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଅଭିଷ୍ଟ କାମନା, ସକାମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ମନବାଞ୍ଛା ରଖିକି କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଅଭିଷ୍ଟ କାମନା ଅନୁରୂପ ଫଳ ପାଆନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଶୁଦ୍ଧରେ ସରଳ ଭାବରେ ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଅନୁରୂପ ଫଳ ପାଆନ୍ତି, ନିଜର ଅଭିଷ୍ଟ କାମନା ସିଦ୍ଧି ହୁଏ।
ଦରିଦ୍ର, କ୍ଷୟରୋଗୀ, ପାପୀ, ଭାଗ୍ୟହୀନ ଏବଂ ନିସନ୍ତାନ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ତମ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ଯୋଉମାନେ ଦରିଦ୍ର, ଗରିବ, ଯେ କ୍ଷୟରୋଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷୟ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ରୋଗ ହେଇଛି, କ୍ଷୟରୋଗୀ ମାନେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ, କ୍ଷୟରୋଗୀ, ପାପୀ ଆଉ ଭାଗ୍ୟହୀନ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିଜର ସାଥି ଦିଏନି, ଆଉ ସେମାନେ ନିସନ୍ତାନ ଲୋକ, ସେମାନେ ଏଇ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ କାକବନ୍ଧ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି 7ଟି ଦୋଷରେ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ଗର୍ଭସ୍ରାବ ହୋଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଗର୍ଭ ରହେନି ବା ଗର୍ଭ ବାରମ୍ବାର ମିସକ୍ୟାରେଜ ହଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଶିବ ପୁରାଣର କଥା ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳେ। ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ବିଧି ବିଧାନରେ ଶିବ ପୁରାଣ କଥା ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ କି ପୁରୁଷ ହଉ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରିକି ବିଧି ବିଧାନରେ ଏ ଶିବ ପୁରାଣ ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ମହର୍ଷେ ଏହି ପ୍ରକାର ଶିବ ପୁରାଣ କଥା ପଠନ ଶ୍ରବଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯଜ୍ଞୋତ୍ସବ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବା ପରେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ଯତ୍ନର ସହିତ ଶିବ ପୂଜା କରି ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ସୂତ କହୁଛନ୍ତି ସୌନକଙ୍କୁ, ହେ ମହର୍ଷି, ଏହି ପ୍ରକାର ଶିବ ପୁରାଣ କଥା ପଠନ ଆଉ ଶ୍ରବଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସବ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ଯତ୍ନର ସହିତ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ଆଉ ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ବିଧିପୂର୍ବକ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ବିଧିପୂର୍ବକ ଠିକ ଭାବରେ ଯିଏ ବକ୍ତା, ଯିଏ ପ୍ରବଚକ, ଯିଏ କଥାବାଚକ, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଛେ। ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ନୂତନ ଓ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିବେ ଆଉ ତାକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ମଜବୁତ ଡୋରି ଲଗାଇବେ। ତେଣୁ ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ପୂଜା କରିବେ ଆଉ ତାକୁ ମଜବୁତ ଡୋରି ଲଗେଇକି ତାକୁ ବାନ୍ଧିବେ, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ରରେ ଘୋଡେଇକିରି ତାକୁ ମଜବୁତ ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧିବେ। ଏହାପରେ ତାକୁ ବିଧିବତ ପୂଜା କରିବେ, ଏହାକୁ ବିଧି ନେଇକି ପୂଜା କରିବେ। ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏହି ରୂପେ ମହାନ ଉତ୍ସବ ସହିତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଓ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ବିଧିବତ ପୂଜା କରିବା ପରେ ବକ୍ତାଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଧନାଦି ଦ୍ୱାରା ବକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି କମ ସତ୍କାର କରିବେ। ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ବକ୍ତାଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ ଥିବେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଧନ ଇତ୍ୟାଦି ଦେବେ, କୌଣସି ଧନ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ସେଠାକୁ ଆସିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଅର୍ଣ୍ଣ ଧନ ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରିବେ। ସେଠି ଯୋଉମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଧନ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ଆଉ କିଛି ପଇସା ହାତରେ ଦେବେ। ଏହା ଛଡା ଗୀତ, ବାଦ୍ୟ, ନୃତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିର ଆୟୋଜନ କରିବେ। ଆୟୋଜନ ସହିତ ମହାନ ଉତ୍ସବ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ତାକୁ ନୃତ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଗୀତ ବୋଲି ପାରିବେ, ସେଠି ବାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଜେଇବା ଆୟୋଜନ କରିପାରିବେ। ମୁନେ ଯଦି ଶ୍ରୋତା ଅନାସକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ କଥା ସମାପ୍ତି ଦିନ ବିଶେଷତଃ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଶିବ କହିଥିବା ଗୀତା ପଦ୍ମ ପୁରାଣୋକ୍ତ ଶିବ ଗୀତା ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ମୁନେ, ଯଦି ଶ୍ରୋତା ଅନାସକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ଶ୍ରୋତା ଅନାସକ୍ତ ମାନେ ଆସକ୍ତ ନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ କଥା ସମାପ୍ତି ଦିନ ବିଶେଷତଃ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଶିବ କହିଥିବା ଗୀତା, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଶିବ ଗୋଟିଏ ଗୀତା କହିଥିଲେ, ସେ ହଉଛି ପଦ୍ମ ପୁରାଣୋକ୍ତ ଶିବ ଗୀତା। ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଥିବା ଶିବ ଗୀତା ସେଠି ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଶ୍ରୋତା ଗୃହସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ସେହି ଶ୍ରବଣ କର୍ମର ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ ହବିଷ୍ୟରେ ହୋମ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଶ୍ରୋତା ଗୃହସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ଯିଏ ଗୃହସ୍ଥ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଶ୍ରବଣ କର୍ମର ଶାନ୍ତି, ସେହି ଶୁଣିବା କର୍ମ ଯାହା ହେଇଛି ସେଇ ତାର ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ ହବିଷ୍ୟରେ ହୋମ କରିବା ଉଚିତ। ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ହବିଷ୍ୟ ବା ଶୁଦ୍ଧ ଯଜ୍ଞ କରିବା, ହୋମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ପୁରାଣ ଗାୟତ୍ରୀମୟ ଅଟେ। ଏଣୁ ରୁଦ୍ର ସଂହିତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକରେ ଆହୁତି ଦେବା ବିଧେୟ। ତେଣୁ ଏ ପୁରାଣ ହଉଛି ରୁଦ୍ର ସଂହିତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକରେ ଆହୁତି ଦେବା ବିଧେୟ। ଏ ପୁରାଣ ହଉଛି ଗାୟତ୍ରୀମୟ, ଇଏ ହଉଛି ରୁଦ୍ର ସଂହିତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକର ଆହୁତି ଦେବା, ଇଏ ହଉଛି ରୁଦ୍ର ସଂହିତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ତ ଏଇଟା ଗଦ୍ୟରେ ପଢୁଛେ ବା କଥା ଆକାରରେ ପଢୁଛେ। ଯୋଉମାନେ ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ପଢୁଥିବେ, ମନ୍ତ୍ର ଆକାରରେ ପଢୁଥିବେ, ସେମାନେ ପ୍ରତିଟି ମନ୍ତ୍ର ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଶିବଙ୍କ ନାମରେ ହୋମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିଛି ଆହୁତି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆହୁତି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଏହା ସମ୍ଭବ ନହେଲେ ଶିବଙ୍କର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରରେ ହୋମ କରିବା ଉଚିତ। ଶିବଙ୍କର ଯୋଉ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ଅଛି, ଯେମିତି ଓಂ ନମୋ ଶିବାୟ, ଇଏ ହଉଛି ଶିବଙ୍କର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର। ଏହା ସହିତ ଏଠି ହୋମ କରିବା ଉଚିତ। ହୋମ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲେ ଯଥାଶକ୍ତି ହବନୀୟ ହବିଷ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେବେ। ଯଦି ହୋମ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଛି ହବିଷ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିବେ। ଚାଉଳ, ଡାଲି, ପନିପରିବା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ତାକୁ କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିବେ। ନ୍ୟୁନାତିରିକ୍ତତା ରୂପୀ ଦୋଷର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନ୍ୟୁନାତିରିକ୍ତ ରୂପର ଦୋଷର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଭକ୍ତି ପୂର୍ବକ ଶିବ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରିବା ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଖରାପରୁ ଖରାପ କର୍ମ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହାବି ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଥିବ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଶିବ ପୁରାଣ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦରକାର। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ସଫଳ ହୁଏ, ଏଥିରେ ସଂଶୟ ନାହିଁ। ମହାଦେବଙ୍କର ଏଇ ଶିବ ପୁରାଣ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ସବୁ ଦୋଷ କଟିଯାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ସଫଳ ହୁଏ। କାରଣ ତ୍ରିଲୋକ୍ୟରେ ଏହାଠାରୁ ବଳି କିଛି ନାହିଁ, ଏ 3 ଲୋକରେ ଏହାଠାରୁ ବଳି କିଛି ନାହିଁ। କଥା ଶ୍ରବଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ରତର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନିମନ୍ତେ 11 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ମଧୁ ମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀରି ଭୋଜନ କରାଇବେ। କଥା ଶ୍ରବଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ରତର କଥା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ରତର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ କୌଣସି କଥା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରଖିକି ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ କିଛି କଥା ରଖିକି ଏ ଜିନିଷ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତ ଯେତେବେଳେ କଥା ସରି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ 11 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ମଧୁ ମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀରି ଭୋଜନ କରାଇବେ। ମଧୁ ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥ ମହୁରେ ମିଶିଥିବା କ୍ଷୀରି, କ୍ଷୀରିରେ ମହୁ ପକେଇକି ବା ମହୁରେ ତିଆରି କ୍ଷୀରି କରି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭୋଜନ କରାଇବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ। ସମ୍ବଳ ଥିଲେ 3 ତୋଳା ସୁନାରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସିଂହାସନ ନିର୍ମାଣ କରି ତା ଉପରେ ଉତ୍ତମ ଅକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ ଶିବ ପୁରାଣ ପୋଥିକୁ ବିଧି ପୂର୍ବକ ସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ଅଛି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ 3 ତୋଳା ବା 3 ଭରିରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସିଂହାସନ ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ଆଉ ସେଠି ଶିବ ପୁରାଣର ଅକ୍ଷର ବା ଶିବ ପୁରାଣ ଅକ୍ଷର ଲେଖିଥିବେ। ସେହି ସୁନାର ସିଂହାସନ ଉପରେ ଶିବ ପୁରାଣ ଅକ୍ଷର ଖୋଦିତ କରି ତାକୁ ବିଧି ପୂର୍ବକ ସ୍ଥାପିତ କରିକି ପୂଜା କରିବେ। ଏହାକୁ ଆବାହନ ଇତ୍ୟାଦି ବିବିଧ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରି ଦକ୍ଷିଣା ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହାକୁ ଆବାହନ କରିବେ, ବିବିଧ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରିବେ, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ। ତାପରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର, ଆଭୂଷଣ ଓ ଗନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପୂଜା କରି ଦକ୍ଷିଣା ସହିତ ସେହି ପୋଥି ବା ଗ୍ରନ୍ଥ ତାକୁ ସମର୍ପି ଦେବେ। ତାପରେ କଣ କରିବେ, ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଯୋଉମାନେ ଜୟ କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦେବେ, ଆଭୂଷଣ ଦେବେ, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କିଛି ଦେବେ, ଆଉ ଗନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପୂଜା କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାସ୍ନା ଜିନିଷରେ ପୂଜା କରି ଦକ୍ଷିଣା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ, ଆଉ ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଉ ପୋଥି ବି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଶୁଦ୍ଧି ଶ୍ରୋତା ଶିବଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ନିମନ୍ତେ ପୁରାଣ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ପ୍ରକାର ଶୁଦ୍ଧି ଶ୍ରୋତା ଯୋଉମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଜନ, ସେ ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରୋତା, ସେ ଶିବଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ନିମନ୍ତେ ଏଇ ଦାନ କରିପାରିବେ। ସୌନକ, ପୁରାଣ ଦାନ କଲେ ତାହାର ପ୍ରଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରି ଭବବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉମାନେ ପୁରାଣ ଦାନ କରନ୍ତି ତାହାର ପ୍ରଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଉପରୋକ୍ତ ବିଧିବିଧାନ ପାଳନ କଲେ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପନ୍ନ ଶିବ ପୁରାଣ ସମସ୍ତ ଫଳ ପ୍ରଦାତା ଓ ଭୋଗ ମୋକ୍ଷର ପ୍ରଦାତା ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଧି ପୂର୍ବକ ଯଦି ପାଳନ କରିବା, ଉପରୋକ୍ତ ବିଧିବିଧାନ ପୂର୍ବକ ପାଳନ କରି ଶ୍ରୀ ସମ୍ପନ୍ନ ଯଦି ଶିବ ପୁରାଣକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଆଉ ଭୋଗ ମୋକ୍ଷର ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ ହେଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ମିଳିଥାଏ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୋଗ, ସବୁ ପ୍ରକାର ମୋକ୍ଷ ଆମର ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ଅଭୀଷ୍ଟ ଫଳ ପ୍ରଦାତା ଶିବ ପୁରାଣ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଶୁଣାଇଦେଲି, ଏବେ ତୁମେ ଆଉ କଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ସୁତ ସୌନକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ଅଭୀଷ୍ଟ ଫଳଦାତା ଶିବ ପୁରାଣର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଶୁଣେଇଦେଲି, ଏବେ ତୁମେ କଣ ଶୁଣିବ? ଶ୍ରୀମାନ ଶିବ ପୁରାଣ ସମସ୍ତ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରେ ମସ୍ତକର ତିଳକ ରୂପେ ଗଣ୍ୟ ହୁଏ। ଏହା ଶିବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ସୁତ କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ପୁରାଣ
ସବୁ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଉ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରେ ମସ୍ତକର ତିଳକ, ଯେମିତି ଆମେ ମସ୍ତକରେ ତିଳକ ଲଗାଉଛେ ସେମିତି ସବୁ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରେ ମସ୍ତକର ତିଳକ ରୂପେ ଶୋଭା ପାଏ ଶିବ ପୁରାଣ। ଏହା ଶିବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ରମଣୀୟ ଆଉ ଭବ ରୋଗ ନିବାରଣକାରୀ। ଆଉ ଯୋଉ ରୋଗ ଆମ ଦେହରେ ଅଛି ସେ ରୋଗକୁ ନିବାରଣକାରୀ ହଉଛି ଏହି ପୁରାଣ। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଶିବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ବାଣୀ ଶିବଙ୍କ ଗୁଣର ସ୍ତୁତି କରେ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଶ୍ରବଣ କରେ, ଏ ଜୀବ ଜଗତରେ ସେଇମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ହିଁ ସଫଳ। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ କଥା କର୍ଣ୍ଣରେ ବାଜେ, ଯାହାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଶ୍ରବଣ କରାଯାଏ, ଏ ଜୀବ ଜଗତରେ ସେଇମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ହିଁ ଜୀବନ ସଫଳ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଧନ୍ୟ। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଂସାର ସାଗରରୁ ପାର ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇମାନେ ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ସଂସାର ସାଗରରୁ ପାର ହୁଅନ୍ତି ବା ନିଜେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ବିଭେଦ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ରୂପକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜ ମହିମାରେ ଜଗତର ବାହାରେ ଓ ଭିତରେ ଭାସମାନ ତଥା ମନର ବାହ୍ୟ ତଥା ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ ବାଣୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ବିଭେଦ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଚ୍ଚିଦାନମୟ ରୂପକୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ବିଭେଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ବିଭେଦ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜ ମହିମାରେ ଜଗତର ବାହାରେ ଓ ଭିତରେ ଭାସମାନ ତଥା ଯେ ମନର ବାହାରେ ତଥା ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ ମନ ଭିତରେ ବାଣୀ ଓ ମନୋବୃତ୍ତି ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଘନ ରୂପୀ ପରମ ଶିବଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ଶରଣ ପଶୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପମୟ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କର ନିକଟରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ଶିବ ପୁରାଣର 6 ଆଉ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଲେ, ଆମେ ଶିବ ପୁରାଣ ଯୋଉମାନେ ପଢନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବା ଉଚିତ, ଆଉ ଶିବ ପୁରାଣ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା ରଖି ଶିବ ପୁରାଣ ପାଠ କରାଯାଏ, ସେ ମନସ୍କାମନା ତାଙ୍କର ଅଚିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ହଉଛି ସେଥିରେ ଯେତିକି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କଲେ ଆମେ ମହାଦେବଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବା, ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା ଯେ ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଇଏ ରହିଲା 6 ଆଉ 7 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶ୍ରୀ ଶିବ ମହାପୁରାଣ ବିଦ୍ୟେଶ୍ୱର ସଂହିତା। ବିଦ୍ୟେଶ୍ୱର ସଂହିତାର କଥା ଶିବ ପୁରାଣ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିବ ପୁରାଣ କଥାବସ୍ତୁ, ଶିବ ପୁରାଣ କେମିତି ଚଞ୍ଚୁଳା ଆଉ ବିନ୍ଦୁଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବଦଳେଇଲା, ଆଉ ଶିବ ପୁରାଣ କହିଲେ କଣ ବୁଝ, ଶିବ ପୁରାଣ କିଏ ପଢିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଫଳ ମିଳିଛି, ଶିବ ପୁରାଣ ପଢିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ, ଆଉ ଶିବ ପୁରାଣ ପଢିବା ପାଇଁ କଣ କଣ ନିୟମ ଆବଶ୍ୟକ, ଏସବୁ ଆମେ ପଢି ସାରିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ଶ୍ରୀ ଶିବ ପୁରାଣ ବିଷୟରେ ପଢିବା, ବିଦ୍ୟେଶ୍ୱର ସଂହିତା ବିଷୟରେ ପଢିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶିବ ପୁରାଣକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଏମିତି କାଲି ଆମେ ପଢିବା।